Property, plant and equipment, accounting standard 10. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു. Property, plant and equipment, accounting standard 10 അനുസരിച്ച് it is a tangible asset used in production and supply of goods and services, or for giving rent and earning income, or for administration purposes. The second condition is it is used for more than 12 months. It is used for more than 12 months. To become a property, plant and equipment, two conditions are to be fulfilled. First one, it is used in the production or supply of goods and services. Second one, it is used for more than 12 months. Then only an item will become, a tangible item will become property, plant and equipment. After studying this, now we have to write a recognition. Write the heading, a recognition. A recognition means how will you recognize this asset? When will you write this asset? How will you write this asset? When and how this asset will write in your books of accounts is called a recognition. So, in order to recognize an asset, right? In order to recognize an asset, two tests are to be passed. Two tests, T-E-S-T, tests are to be passed. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാകണം. Two tests are to be passed. One, FEB test, F-E-B test, F-E-B test, F-E-B test. That means future economic benefit test. Future economic benefit test, right? It is probable that future economic benefits will float to the enterprise. Future economic benefits will float to the enterprise. Future economic benefits will float to the enterprise. ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റിൽ എല്ലാ അസറ്റുകളും ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നതാണോ? ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും if it is used more than 12 months, only then it is called property, plant and equipment. ചിലപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസറ്റുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ, AC, ഫാന്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. It is helpful for earning future economic benefits ആണെങ്കിലും property, plant and equipmentലേക്ക് വരും. So FEB test, future economic benefit test, will float to the enterprise. Then only an asset will recognize as property, plant and equipment. That is the first condition to be passed. The second one is, right, the cost of the item can be measured reliably. The cost of the item can be measured reliably. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതാണ്. എന്തും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് റിലയബിളി. After passing these two tests, the asset become property, plant and equipment. How will you write the entry? Recap FEB test, and first one is FEB test. രണ്ടാമത്തത് it is measured reliably. After passing these two tests, we can write property, plant and equipment account debtor to cash or cash equivalents. Sometimes company may give securities to share capital. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത പതുക്കെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ,
So property, the general entry is property, plant and equipment account debtor to cash. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫ്ലോ ടു ദ എന്റർപ്രൈസസ്. മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് റിലയബിളി. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ 1 നോക്കുക. എൻറ്റിറ്റി എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻ. Entity a supermarket chain. Reliance in the supermarket is renovating one of its major stores. Renovating the one of its major stores. The store will have more available space for in stores, promotion outlets after the renovation and will include a restaurant. Management is preparing the budgets for the year after the store reopens, which includes the cost of remodeling, underline cost of remodeling and expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovation, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കണം. സോ റൈറ്റ് ദ നോട്ട് റെലവന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് റെലവന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണം. റെലവന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് AS10 പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്. ദെൻ ഇത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു? നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം whether it can be capitalized. Capitalized means whether it can be incorporated into the books of accounts, whether it can be recorded in the books of accounts. That means whether it can be recognized in your books of accounts. Clear? ഇത് recognize ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ you have to go for a test. One is FEB test, second one it can be measured reliably. വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 15% increase in sales വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ definitely the future economic benefits will flow to the enterprises. Moreover, it can be measured reliably. Okay, so the remodeling cost of the supermarket can be recognized as property, plant and equipment. Am I right? അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ റെലവന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് AS10 പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? Right. In order to recognize the remodeling test as PPE, we will analyze the future economic benefits. Moreover, the cost can be measured reliably. The cost can be measured reliably. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എഴുതി. AS10 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് എഴുതി. ഇനി ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം. The expenditure in remodeling the store will. The expenditure in remodeling the store will. Remodeling the store will create future economic benefits in the form of 15% increase in sales. 15% increase in sales. And cost of remodeling can be measured reliably. And the cost of remodeling can be measured reliably. Cost of remodeling can be measured reliably. Therefore, the remodeling cost should be capitalized. The remodeling cost should be capitalized. Remodeling cost should be capitalized. Now we are going to go for measurement principles. Measurement principle. It is very important. Measurement principle. Measurement. How much you can write in your books. All of you know the initial recognition is always on cost price.
ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക, പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിൽ എഴുതുക, അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. സോ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് property plant and equipment, property plant and equipment initially measured at its cost, 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 initially measured at its cost. Okay, cost means cost means right, cost means 1 cost of purchase, cost of purchase, cost of purchase, that means purchase price, purchase price, purchase price. ഈ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ വരും? 1 cost of asset, cost of asset purchased. Moreover, it includes import duty, but excludes tax refund എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് ലൈക്ക് GST. നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന ടാക്സുകളെല്ലാം കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന ടാക്സുകൾ, ഇപ്പൊ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, അതുപോലെ GST, ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ള കോസ്റ്റുകൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Am I right? So cost of asset include import duty, excluding tax refund, duty drawback, then rebate less ചെയ്യേണ്ടതാണ്, less excludes ആണ്, less rebate or trade discount. Okay, sale tax add ചെയ്യണം, rebate and trade discount ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന ടാക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, that should be excluded from the cost of purchase. Correct? So cost of purchase include cost of the asset. What is the purchase price? Purchase price of the asset. That includes import duty, excluding tax refund and less rebate or trade discount. പറഞ്ഞ വിലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യണം, റിബേറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് 2 ഡയറക്ട്ലി attributable cost, right? Directly attributable cost. അതിന്റെ താഴെ 1, 2, 3 എന്നായിട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് attributable cost includes 1 cost of employee benefits, that means നമ്മുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻ construction cost of an asset, labor cost in construction cost of an asset, ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ലേബർ കോസ്റ്റുകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്കിലുള്ള സാലറി പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് കോസ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ലേബർ ചാർജ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ്. അതാണ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ്. incurred, directly attributable cost. Then അടുത്തത് cost of site preparation,
cost of site preparation, SITE, site preparation. നമ്മളൊരു ഭൂമിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്ത ലാൻഡ് ചിലപ്പം ഇടിച്ചു നിരത്തി JCB കൊണ്ട് നേരെയാക്കി ആ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. That will include in the cost. കോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഓക്കെ, then directly attributable cost include എന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. Then third point, initial delivery and handling cost. Right, initial delivery and handling cost. Initial delivery and handling cost, like transport cost, carriage inwards. Example ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ ഡെലിവറി കോസ്റ്റ്, ഇനിഷ്യൽ ഡെലിവറി ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം, ദാറ്റ് മീൻസ് കാരേജ് ഇൻവേർട്സ്, എറക്ഷൻ ചാർജസ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ്, അതുവരെ അടുത്ത ലൈനിലുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ്. ഞാനൊരു പ്രസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ആ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മെഷീനറി ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ എറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീനറി ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. ഓൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എറക്ഷൻ ചാർജസ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ്. ദെൻ അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ വേണ്ടേ. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് റൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പ് വരും. എന്ത് ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും വില കുറച്ച് വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണേ എഴുതിക്കോണം. The scrap value should be reduced from cost of testing. Any scrap realized should be deducted. Any scrap realized should be deducted. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രാപ്പിന്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പലതരത്തിൽ ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് കിട്ടുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് പൈസ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ടെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് കോസ്റ്റേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തോണം. Then professional fees, right? The sixth point, professional fees, architect fees, engineer's fees. So these all are called directly attributable cost. Directly attributable cost. And the third one is the cost includes cost of purchase, directly attributable cost. Then third, decommissioning. Decommissioning. Decommissioning cost. Decommissioning cost. Decommissioning cost. Decommissioning or restoration. What is it? Decommissioning cost. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഡീകമ്മീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രേയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. ഒരു വലിയ ഹാളാണ്. ഈ വലിയ ഹാളാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് 3 ക്ലാസ് റൂം ആക്കണം. അപ്പം ഞാൻ 3 ക്ലാസ് റൂം ആക്കുകയാണ്. 3 ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 1, 2, 3 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, കൂടാതെ ഓഫീസ് റൂമും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു. ഓഫീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് റൂം. ഓഫീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് റൂം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പണിതു. ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി പണിതെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ചെലവായെന്ന് വിചാരിക്കുക. 40 lakhs എനിക്ക് ചെലവായെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ 40 lakhs ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 15 വർഷത്തേക്കാണ്. ഈ കെട്ടിടം ഞാൻ ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുക 15 ഇയേഴ്സിലേക്ക്, വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുക. ആഫ്റ്റർ 15 ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഡിമോളിഷ് ചെയ്യണം, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണം. എന്നോട് ഓണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഈ ഹാളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൂം അതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതുപോലെ മൈനിങ്ങിന് നമ്മളൊരു മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളത് ലീസിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലീസ് എടുത്ത് നമ്മളിതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുക അതെല്ലാം അതേപടി ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതേപടി കാണിച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഇത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും. ഈ ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇന്റേണൽ വോളുകളെല്ലാം കെട്ടി ഓഫീസ് റൂമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ക്യാബിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം ഞാൻ പൊളിച്ചു മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഹാളാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 10 lakhs rupees കൂടെ ചെലവാകും. 10 lakhs rupees ആഫ്റ്റർ 15 years എനിക്ക് ചെലവാകും. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ 10 years കഴിഞ്ഞ് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ 10 lakhs ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമെന്നാ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 15 years in order to demolish or in order to restore this site or this hall in my example. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? അത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാന്ന് അതിന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 40 lakhs എനിക്ക് ചെലവായതാ. 10 lakhs 15 years കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് ഓൾസോ ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ 10 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടി 50 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഞാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് പക്ഷേ എന്റെ ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻസ് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡീകമ്മീഷനിങ് ലയബിലിറ്റി ആസ് പെർ AS 29. AS 29 അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡീകമ്മീഷനിങ് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള എൻട്രി ആണ് എഴുതുക. ഇത് ആസ് പെർ 29 അനുസരിച്ചാണ് എഴുതുക. AS 29 അനുസരിച്ചാണ് എഴുതുക. ദിസ് ഈസ് ദ എൻട്രി ഫോർ ക്യാപിറ്റലൈസിങ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ 10 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ 15 years കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസാ. ഞാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ്. അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിലാണ് ഞാൻ ഈ 50 lakhs എഴുതുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 15 വർഷം കഴിയുന്ന എന്റെ അസറ്റിന് 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായാൽ ഇന്ന് ഈ 15 വർഷം മുമ്പ് ഈ 10 ലക്ഷം എനിക്കാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് പ്രസന്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിക്കും. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ അന്ന് മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും അന്നത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ, അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂവിൽ വേണം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് 10 lakhs. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഡീകമ്മീഷനിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മളോട് പ്രസന്റ് വാല്യൂവിലോട്ടൊന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പറഞ്ഞ വില നിങ്ങൾക്ക് ഡീകമ്മീഷനിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എൻട്രി ഫോർ ഡീകമ്മീഷനിങ് കോസ്റ്റ്? Property, plant and equipment debtor to provision for decommissioning liability. Okay, so these are the costs to be included. These are the costs to be included for calculating the original cost of property, plant and equipment to be recorded in your books. Purchase price, directly attributable cost and the decommissioning cost. Okay, then what are the costs to be excluded? Excluded cost, right? Excluded, cost to be excluded. Cost to be excluded. വളരെ important ആണ്. Cost to be excluded. Cost to be excluded. Right. 1. Cost of operating a new facility or business. Cost of operating a new facility or business. Right. 1. Cost of operating a new facility or business. New facility or business. Bracketed, that is inauguration cost. Inauguration cost. Inauguration cost. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ഇന്നോഗ്രൽ ഡേറ്റിൽ ഞാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു, എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെലവാകുന്നു, ഈ ചെലവുകളൊന്നും എനിക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദ ഇനോഗ്രേഷൻ കോസ്റ്റ് excluded from property, plant and equipment. Never it will capitalize. Okay. രണ്ട്, cost of introducing a new product. Cost of introducing a new product. Cost of introducing a new product. Bracketed. That is advertisement and other promotional activities. Advertising and other promotional activities. Advertising and other promotional activities. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലേക്ക് മാറ്റണം. This will never capitalize to your property, plant and equipment. Third one, cost of conducting a business in a new location. Cost of conducting a business in a new location or with a new class of customer. Cost of conducting business in a new location. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customer. New class of customer. Bracket including cost of staff training. Including cost of a staff training. Staff training. സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട്, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഷിഫ്റ്റിംഗ് മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു എറണാകുളം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാകുമോ, ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് എ ബിസിനസ് ഇൻ എ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, that cost is excluded. Shifting expenses is excluded. ഇനി അഥവാ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എനിക്ക് അത് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറ്റുകയാണ്, റെന്റ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട റെന്റ്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പെർട്ടുകളെ ട്രെയിനിങ്ങിന് എടുത്തു, ഇതൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് എന്തിനു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. അപ്പം എനി എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റാ. നമുക്ക് സ്റ്റാഫിന് ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാകുകയല്ല. ഇവൻ ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവനെ എക്സ്പെർട്ടാക്കി, സ്കിൽഡ് ലേബറാക്കി, സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലീവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നഷ്ടമല്ലേ? സോ നെവർ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സ്റ്റാഫിനുള്ള കൺട്രോൾ ഈസ് ലാക്കിംഗ്. സോ നെവർ ഇറ്റ് വിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്. This is for administration expense ആയിട്ട് ചാർജ് ഇറ്റ് ടു ദ P&L account. Any cost incurred to the employee. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അസറ്റിലാണ്. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അസറ്റില് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, വർക്കേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. That can be capitalized, but staff training cost excluded. Okay, that is very important. Staff training cost is excluded. Then, and the last point, administration and other general overhead cost. Administration and other general overhead cost, right? Administration and other general overhead cost. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ചില കണക്കുകളിന്റെ അകത്ത് പറയും 1/5 of these expenses is for this particular asset. If specifically mentioned, that part of the cost can be allocated. So ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക. ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് part of the administration is specifically mentioned for property, plant and equipment, then that cost can be capitalized. Then that cost can be capitalized. Then that cost can be excluded cost ന്റെ അകത്ത് 1-2 പോയിന്റുകൾ കൂടി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
So write cost incurred, it is very important, cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use, or is operated at less than full capacity, Remember this point. Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management. Underline that. The manner intended by the management. Management decide ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ has yet to be brought into the use. ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങാനാണോ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അത് അതേപടി തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് റൺ കോസ്റ്റുകൾ, or it is operated at less than the full capacity. എനിക്ക് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തുകയാണ്, അവിടെ എനിക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ കണക്കിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെറ്റീരിയലിൽ പുതിയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ പേജ് നമ്പർ 3.72 എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ല, എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7 ആണ്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7 പേജ് നമ്പർ 3.74 ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7 operating cost incurred in the startup period. നോക്കുക, an amusement park, all of you know amusement park has a soft opening to the public. ഇപ്പൊ V-Guardലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V-Guard സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് അതൊന്നും നോക്കണ്ടേ. അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പാർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഓരോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഐറ്റംസിലും ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഇറക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ്. അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും, കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറവും ഇൻകം കുറവും കോസ്റ്റ് കൂടുതലും ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോക്കുക, ടു എ ട്രയൽ റൺ it attractions. Tickets are sold at 50% discount during this period and operating capacity is only 80%. Full capacity ഓടുന്നില്ല. Am I right? The official opening day of the amusement park is 3 months later. അപ്പം നമ്മൾ brought into use ആയിട്ടില്ല, ബിഫോർ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആണ്. അതാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Management claimed that soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition of capable of operating in the intended manner. Management claimed that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റൻഡഡ് മാനറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. So as per AS 10, if the business is not brought into use
or if it is not used in the full capacity, then anything happened, any cost incurred and any revenue earned, the net operating cost never capitalized. It should be charged to the statement of profit or loss as operating cost. Am I right? So the answer noku, the net operating cost should not be capitalized but should be recognized in the statement of profit or loss. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ relevant to accounting standard 10 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് എഴുതണം. What are the cost excluded? അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഈ നോട്ട് എഴുതണം. Moreover, even though it is running at less than full operating capacity, in case of 80%, there is sufficient evidence that Amuspark is capable of operating in the manner intended by management. Therefore, these costs are specific to the startup and therefore should be expensed as incurred. There should be expensed as incurred. Expensed means it is charged to the profit and loss account as expense. Okay, clear? Okay, next point. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എഴുതാനുണ്ട്. Right. Initial operating losses should be excluded. Initial operating losses should be excluded. Okay, so these are the important points to be excluded. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ illustration 4 നോക്കുക. Illustration 4. Entity A has an existing freehold factory property which intended to knock down and redevelop. Entity A has an existing freehold factory which intended to knock down and redevelop. During the redevelopment period, company will move to its production facility to another site. The following incremental cost will be incurred. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഫാക്ടറി സൈറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇവിടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പററി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ടെമ്പററി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യല, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യല. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കുക. സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് 5 lakh to install a machinery in the new location, പറ്റില്ല. Rent of 15 lakhs, പറ്റില്ല. Removal cost of 3 lakh to transport the machinery from the old location to the temporary location. Can these costs be capitalized into the cost of the new building? These are excluded costs. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു റീലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ്? നിങ്ങളായിട്ട് ആൻസർ നോക്കൂ. കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഓർ അക്വയറിംഗ് എ ന്യൂ അസെറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് that would have been avoided if the asset had not been constructed or acquired. These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributed to bringing to the asset to the location. That underline that sentence. If they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. The cost to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing operations of the company and do not meet the requirement of AS 10 revised and therefore cannot be capitalized. So these costs are for relocating the business into a temporary site. That costs are excluded. Okay. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസുമായി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും. ഇത്രയും പഠിച്ചത് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് റിക്കഗ്നിഷനും മെഷർമെന്റും പഠിപ്പിച്ചത്. ആ മെഷർമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതെല്ലാം നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക. നാളെ ഇതിന്റെ കുറേയധികം സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ.